गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमारू हार्दिक स्वागत है। आजना महत्वपूर्ण करंट अफेर में आ करंट अफेर गुजरातनी बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। तो शुरुआत करीशुं कि भारत में 2025 जे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये क्यारे उजवाशे। तो मित्रों जवाब आवशे 1 सप्टेम्बर थी लईने 7 सप्टेम्बर दरमियान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह उजववामां आवशे। जोईशुं मित्रों तेनी डिटेल। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 जे 1 सप्टेम्बर थी लईने 7 सप्टेम्बर दरमियान योजावानो है। अने मित्रों जे आ पोषण सप्ताह है तेनी थीम है सारू जीवन माटे योग्य खामियो। आ एनी थीम है अने जे आ थीम है मित्रों ये आपणा माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। कारण के अवारनवार एक्जाम में आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है कोई एवा इम्पोर्टન્ટ सप्ताह हो तो एनी थीम ए लोग एक्जामिनर पूछता हुए है एटले थीम याद राखजो, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। आ पहल संतुलित आहार, सचेत आहार अने भाग नियंत्रण अने जे जंक फूडनुं सेवन घटाडवा ऊपर भार मूके छे। एटले के अत्यारनी मित्रों जे जनरेशन है ये जंक फूड वधु खाय है तो मित्रों आ माटे जंक फूड पर भार मूके है। आ उपरांत संतुलित आहार अने जे सचेत आहार है वगैरह ऊपर मित्रों जे आ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है मित्रों ये भार मूके छे। बीजी महत्वनी बात कि जेटला पण विद्यार्थी मित्रों का अपनी यूट्यूब चेनल में नवा होय तो मित्रों अपनी चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो जेथी करीने करंट अफेरना बधा ज विडियोनी नोटिफिकेशन मळी रहे। आ उपरांत मित्रों जे DYSOनी एक्जाम ने ध्यान में लईने मित्रों आपणे जे ऑगस्ट महीनानुं जे करंट अफेर है मित्रों एने 3 भाग में डिवाइड कर्युं है मित्रों। 1 થી 10 ऑगस्ट अने 11 થી 20 अने 21 થી 31 जेना महत्वपूर्ण जे क्वेश्चनों है मित्रों एनो विडियो आपणे टूंक ज समय में जे 7 तारीखे मित्रों एक्जाम है एनी पहला आपणे यूट्यूब चेनल में मूकी देशुं। एटले केटला पण एवा विद्यार्थी मित्रों होय जेने ऑनलाइन करंट अफेर जोतुं होय तो ए विडियो अचूकथी जोजो, तमने 100% फायदो थशे। अने जे ऑगस्ट महीनानी करंट अफेरनी PDF है ये पण मित्रों आपणे जे एक्जाम पहला एटले के 5 ऑगस्ट ना साँज सुधीमां मोड़ामां मोड़ो आपणे आपणी जे टेलिग्राम चेनल है एमां मूकी देशुं जेथी करीने बधा ज विद्यार्थी मित्रों नोंध लेवी। अने कोई भी विद्यार्थी मित्रों ने छेल्ला 6 महीना 4 महीना करंट अफेरनी PDF जोईती होय तो पण आपणी टेलिग्राम चेनल मांथी मळी जशे। एटले लिंक आ विडियोनी नीचे आपेली है, टेलिग्राम चेनल में जॉइन थई जाजो। अने कोई पण विद्यार्थी मित्रों ने एवुं थाय कि PDF ना मळे तो चोक्कसथी मारो कॉन्टेक्ट करजो, हूँ पर्सनली विद्यार्थीओं ने सेंड करी दईश। अने आ जे PDF है ये बिल्कुल मफत है मित्रों। अने छेल्ला 1 वर्षथी आपणे आ करंट अफेर चलावीए है अने बधी ज एक्जाम में अत्यार सुधी मित्रों 60 થી 70% करंट अफेर पूछायुं छे। तो जे पण विद्यार्थी मित्रों सारामां सारी तैयारी करता होय अने आपणुं करंट अफेर નું કન્ટેન્ટ તમને બેસ્ટ લાગતું હોય તો જરૂરથી આપણું કરંટ અફેર ફોલો કરજો। બાકી તમારી ઈચ્છા है ફોલો કરો ના કરો, આપણા લેક્ચર રેગ્યુલર આવતા રહે। એક વિદ્યાર્થી જોશે ને તો પણ કરંટ અફેરનો લેક્ચર આવશે। ઓકે, તો આગળ વધીશું। આગળનો ક્વેશ્ચન है કે ભારતની પ્રથમ મલ્ટી લેન ફ્રી ફ્લો જે टोलिंग जो सिस्टम है ये कया राज्य में लागू करवामां आवशे? तो मित्रों गुजरात में लागू करवानी छे। गुजरातनो क्वेश्चन है एटले गुजरात माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ छे। दररोज आपणे एक क्वेश्चन मित्रों गुजरातनो लेवुं अने महीनाना तरी क्वेश्चन गुजरातना थाय तो तरीए तरी तमारा माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ रहेशे। एमांथी एकादो क्वेश्चन तो एकादी एक्जाम में पूछाय। ओके, तो जोशुं तेनी डिटेल मित्रों शुं कहेवा मांगे है तो कि भारतनी प्रथम जे मल्टी लेन फ्री फ्लो जे ट्रोलिंग सिस्टम है ये गुजरात में लागू थवानी है। कयो हाईवे? तो नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मित्रों आज कहेवाय ने कि सिस्टम लागू थवानी है। अने आज अद्यतन ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी भौतिक अवरोधों ने दूर करे है जेमां फास्टैग पछी RFID रीडर्स अने जे ऑटोमेटिक जे नंबर प्लेट रेकग्नाइजेशन अने कैमरानो उपयोग करी अने जे सीमलेस अने इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन माटे मित्रों थाय छे। तो याद राखजो मित्रों आज प्रथम मल्टी लेन फ्री फ्लोर जे टोलिंग सिस्टम है ये कया राज्य द्वारा लागू करवामां आवेली है? आवशे तो गुजरात। ओके, आगळनो क्वेश्चन है
કે 25માં ભારતની પ્રથમ જે મોબાઈલ ટેમ્પલેટ ગ્લાસ ફેક્ટરી ક્યાં શરૂ થઈ હતી? તો જે યુપીનું નોઈડા છે મિત્રો, ત્યાં શરૂ થઈ હતી. અને આ જે ફેક્ટરી છે એનું ઉદ્ઘાટન જે મિત્રો આપણા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને જે આઈટી જે મંત્રી છે મિત્રો એમના દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તો તેમનું નામ શું છે? અશ્વિની જે વૈષ્ણવ છે મિત્રો, તેમના દ્વારા આ જે ભારતની પ્રથમ જે મોબાઈલ ટેમ્પલેટ જે ગ્લાસ ફેક્ટરી છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલી છે? તો નોઈડામાં. ઓકે, આગળ વાત કરવામાં આવે તો તાજેતરમાં કયા પ્રદેશમાં જે દુર્લભ ડ્રેગન ફ્લાય પ્રજાતિ ક્રોકોથેમિસ જે એરિથિયાની પુનઃપુષ્ટિ કરવામાં આવી છે? તો મિત્રો આ જે પુનઃપુષ્ટિ છે મિત્રો એ પશ્ચિમ ઘાટમાં કરવામાં આવેલી છે મિત્રો. તો આ એક દુર્લભ પ્રજાતિ છે જે મિત્રો પશ્ચિમ ઘાટમાં પુનઃપુષ્ટિ કરવામાં આવેલી છે. તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો. ઓકે, આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક બક્સ છે એ અપનાવનાર ભારતનું કયું રાજ્ય 5મા ક્રમે છે અને તેના કાફલાને 1000થી વધુ વિસ્તારવાની યોજના ધરાવે છે? તો મિત્રો ઓડિશા છે એ મિત્રો ઇલેક્ટ્રિક બસને અપનાવી છે અને તેની પાસે મિત્રો 1000થી વધુ બસોનું તેને વિસ્તરણ કર્યું છે મિત્રો. ઓકે, તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને વાત કરશું ડિટેલમાં આ ક્વેશ્ચનની. તો ઓડિશાએ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક બસ અપનાવવા માટે 5મું સ્થાન મેળવ્યું છે. હાલમાં તેની સ્વસ્થ પરિવહન પહેલના ભાગરૂપે 450 જે બસો છે એ મિત્રો ચલાવે છે અને રાજ્ય પાસે તેનો કાફલો 1000 વધુથી જે આ ઇલેક્ટ્રિક બસો છે મિત્રો એનો થઈ ગયો છે. અને આનાથી ફાયદો શું થશે? તો કે ભારતની ગ્રીન મોબિલિટી જે લીડર તરીકે તેની ભૂમિકા છે એ મજબૂત બનાવ છે મિત્રો. ઓકે, આગળ વધીશું. તો જે આદિજાતિ બાબતોનું મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરાયેલ ભારતનું પ્રથમ AI સંચાલિત આદિવાસી ભાષા મૂલ્યાંકનનું નામ શું છે? તો તેનું નામ છે આદિવાણી. ઓકે, આદિવાણી એ ભારતનું પ્રથમ AI સંચાલિત અનુવાદક છે જે ખાસ કરીને આદિવાસીઓ ભાષા માટે રચાયેલો છે. એટલે કે જે આ આદિવાણી મિત્રો AI સંચાલક છે એ શાના માટે રચવામાં આવ્યો છે? તો કે જે આદિવાસીની ભાષા છે એના માટે રચવામાં આવ્યો છે. અને જે આદિવાસી બાબતોનું જે મંત્રાલય છે એના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ નવીન પ્લેટફોર્મનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભારતમાં વૈવિધ્યસભર જે ભાષાકીય વારસાને સાચવવા અને એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મિત્રો સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક સમાનતા અને ડિજિટલને સમાવેશને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ જે આદિવાણી પ્લેટફોર્મ છે મિત્રો એ શરૂ કરવામાં આવેલું છે. અને ભારતમાં મિત્રો 461 જે આદિવાસી ભાષાઓનું ઘર છે જેમાંથી ઘણી લુપ્ત છે. અને આદિવાણી હસ્તપ્રતોને જાળવી રાખવા માટે ટેક્સ્ટ ટુ ટેક્સ્ટ અને સ્પીચ ટુ સ્પીચ અને ટેક્સ્ટ ટુ સ્પીચ અને OCR જેવા સાધનોનું પ્રદાન કરવામાં આવશે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે 2025માં મિત્રો મેગ્નસ જે એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય એનજીઓ કઈ સંસ્થા બની છે? તો છોકરીઓ શિક્ષિત કરો એક એવું NGO હોય મિત્રો. ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો એજ્યુકેટ ગર્લ. ઓકે મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં કહો તો એજ્યુકેટ ગર્લ અને ગુજરાતીમાં કહો તો છોકરીઓને શિક્ષિત કરો એવું એક NGO છે જેને મિત્રો જ્યાં મેગ્સેસ એવોર્ડ છે એ મિત્રો જીત્યો છે 2025નો. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એ આવનારી એક્ઝામમાં 1000% આરો ક્વેશ્ચન પૂછાય. ઓકે મિત્રો, 1000% હું કહું એટલે તમારે સમજી જવાનું કે પૂછાય કે નહીં પૂછાય. ઓકે, તો મિત્રો 2007માં જે શરીફા હુસેન દ્વારા સ્થાપિત NGO એજ્યુકેટ ગર્લ ને 2025ના મેગ્સેસ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જેણે ઘણીવાર સામાજિક પ્રભાવ માટે
એશિયાનો નોબેલ પુરસ્કાર ગણવામાં આવે છે? અને તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે કે ભારતમાં સૌ પ્રથમ કોને રેમન મેક્સવેલ એવોર્ડ મળ્યો હતો? ઓકે, કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. ભારતીય સેના અને આઈટીબીપી દ્વારા સંયુક્ત ઉચ્ચ જે કવાયત છે અચૂક પ્રહાર, શું નામ છે એનું? અચૂક પ્રહાર, એ કયા રાજ્યમાં યોજાઈ હતી? તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં મિત્રો જે અચૂક પ્રહાર છે એ કવાયત યોજવામાં આવી હતી. કોના વચ્ચે હતી? તો ભારતીય નૌસેના અને આઈટીબીપી છે એના દ્વારા આ જે કવાયત છે મિત્રો એ યોજવામાં આવેલી હતી. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે કયા દેશ યુએસમાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપમાં તેની પ્રથમ સત્તાવાર પિંકબોલ ટીમ મોકલશે? તો મિત્રો ભારત તેની પિંકબોલ ટીમ મોકલવાનો છે મિત્રો. તો મિત્રો ભારત જે 27 ઓક્ટોબરથી લઈને 2 નવેમ્બર દરમિયાન ફ્લોરિડામાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપમાં પોતાની પ્રથમ સત્તાવાર રીતે પિકલ જે બોલ ટીમ છે મિત્રો એ ઐતિહાસિક રચવા માટે તૈયાર છે મિત્રો. અને ઇન્ડિયન પિકલ બોલ એસોસિએશન એ અમદાવાદમાં 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પસંદગીના ટ્રાયલનું આયોજન કર્યું હતું અને જેમાં ઓપન, અંડર-16 અને 50+ કેટેગરીમાં 140થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લીધો હતો મિત્રો. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે મહિલા ક્રિકેટને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ ટેક કંપનીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ સાથે મિત્રો ભાગીદારી કરી છે? તો મિત્રો ગૂગલે ભાગીદારી કરેલી છે. તો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ એ મહિલા ક્રિકેટની વૈશ્વિક દ્રશ્યતા અને સુલભતા વધારવા માટે ગૂગલે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી કરી છે. આ સહયોગ ચાહકોને લાઈવ અપડેટ્સ, હાઇલાઇટ, વ્યક્તિગત જે સામગ્રી અને જે સ્થાનિક અનુભવો પ્રદાન કરવા, ગૂગલના ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી, એન્ડ્રોઇડ, ગૂગલ જેમિની, ગૂગલ પે અને ગૂગલ પિક્સેલનો ઉપયોગ કરશે મિત્રો. ઓકે, આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે 2025ના જે ગ્લોબલ પીસ ઇન્ડેક્સમાં કયા દેશને એશિયાનો સૌથી સુરક્ષિત દેશ તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો એશિયાનો સૌથી સુરક્ષિત દેશ છે સિંગાપોર. જે ગ્લોબલ પીસ ઇન્ડેક્સ 2025નો આવ્યો છે એમાં એશિયાનો સૌથી સુરક્ષિત દેશ હોય તો મિત્રો સિંગાપોર છે અને પહેલા સ્થાને છે આઇસલેન્ડ. ઓકે, તો યાદ રાખજો પહેલા સ્થાને કોણ છે? આઇસલેન્ડ. ઓકે, અને એશિયાનો સુરક્ષિત દેશ પૂછે તો સિંગાપોર. ઓકે મિત્રો, તો આજનું આ જે મહત્ત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર છે એ અહીંયા આપણે પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તમારા બીજા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરતા હોય તો આ વિડીયો એમને મોકલી આપજો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.